Hi, hello everyone. Welcome back to the online classes of the Business Studies of First PUC, Chapter 1, Part 3rd. My dear students, in the last class we have discussed regarding the economic activities and the non-economic activities. So business, if we would like to say we are doing business or something else, business means it must be a economic activity. We have a clear picture in the last class. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ it must be an economic activity. You see, if you are doing a business means it must be an economic activity. You see, it is undertaking with the object of earning the money or the livelihood, but not for love or affection. Means, as we have discussed in the economic activity, there is no value for the human being feelings. If it is you are going to doing a business means it must be an economic activity, as the meaning here it applies the same thing. If you are earning money, then we can say there must be a financial transaction in between your act. So that will be the first one. ಇದೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದು ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ, ಅವನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಹಾಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕದು, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ it should be, there must be a unit of producing the goods and services. Every business should either produce or acquire the goods in which it deals. For example, if you are start up with the one factory or whatever it may be, for example a sugar cane, if you are would like to that is the sugar, if you would like to manufacture means the raw material, with the help of the raw material sugar cane you have to produce the goods, then we will go for this one. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅದರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ that what we can say services. There is a word which you have find there. It may include the facilities offered to the consumers like transportation, banking, electricity. You see, the service, it's a feel
you as a customer you can just experience but can't be seen. You can't be seen that service, but you may experience and you can pay for it. That is can be called as one of the another service. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಏನಪ್ಪ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ವ್ಯವಹಾರೇತರ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲದೇನೆ ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಅದೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ sale or exchange of goods and services. After producing the goods and services, you have to make the payment. Payment means that after producing those products, goods which is produced by you, if you would like to sold those product to another one, then we can call it as a business. That means there must be a sale or exchange of goods and services. This one is, for example, sometimes if you produced the goods for your personal consumption, if you are not sold to your consumers, then it can be not a feature of the characteristic feature of the business. So you must and should produce and you have to sell it. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು, ನೀನು ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿ, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಯಾರು ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಭೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ನೀನೇನಾದರೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನು ಬೇರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್. ಯು ಸಿ, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ one day or 2 days. It's a continuous process. A single transaction cannot be treated as a business. For example, if you are doing a business, you just produce, if you just purchase a land for your business, and if you stop your business activity, then it cannot be called as a business activity. So that means you have to produce and you have to sell it, and it should be a cycling process. Again you have to produce and you have to sell. Like this process must and should be in goods and services on a regular basis. Regularly you have to do this one. ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಯಾವತ್ತೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಅರ್ನ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಒನ್. ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ your purpose is to earn the profit. So for example, if you have invested 1 lakh rupees and you have produced the goods, from that you have sold the same products for 1,30,000, means 1,30,000 minus 1 lakh, remaining 30,000 what you will get, it is a profit. So that means what you have invested, more than that of money you must and should get it, then it will be a ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೋಡಿ, ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಯು ಸಿ, ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಸೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ 1 lakh rupees, but there is a chances of getting the money more than what you have invested or less than what you have invested. For example, 1 lakh you have invested
1,30,000 also you may get, or 70,000 also you may get. There is no certain confirm rate of return. It's not possible to identify in the business. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತತೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಿನಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರಲೂಬಹುದು, ಬರದೇ ಇರಲೂಬಹುದು, ನಷ್ಟವೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್, ನಷ್ಟ ಭಯದ ಆಯ್ಕೆ. ಯು ಸಿ, every business is subject to the risk due to the various reasons. You see, for example, if you have started a business in a company like for the fast moving consumer goods like soap, in the ancient, in the just 30 or 40 years, Lifebuoy is only soap, but today the Lifebuoy is still running in the business, means due to its modifications. From that you may earn the money or you may not be getting the chances of. That means element of risk is due to the various reasons. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವತಿಯನ್ನು ಅನಿಶ್ಚಿತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೌ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 4 marks question, this is the simplest answer. Briefly, there may be a questions like this. Briefly explain the characteristics of the business. 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಬರೆಯಿರಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ 5-7 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. One is economic activity, second one is the production of the goods and services, next one is the sale or exchange of goods and services, regular dealings, earning the profit, uncertainty of return, element of the risk. I hope you all get this 7 points regarding the characteristic features. Then the next thing is, you have the business, profession and employment. In the last topic, while discussing regarding the economic and non-economic activities, there you may get these questions. Now, what are the comparisons, what are the differences between the business, profession and employment? These are the 3 major aspects in the business. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ, ಈ 3ರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್. ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ based on the entrepreneur's decisions, means owners of the business is on the basis of his decision it is going to be established. The profession is concerned here, the membership of the professional body, it's depending upon the membership of the establishment. By this the qualification is most important. Then the third one, employment. From the employment, this one is appointment order, from receiving the appointment order from his employer can be started. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಹೇಗೆ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ಯಮಶೀಲರ ನಿರ್ಧಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿಯವರ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಯ ಆದೇಶ, ಯಾರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ನೀಡುವಂಥ ನೇಮಕಾತಿಯ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ goods and services to the public. From that it will earn the money. This is about the business. Then the profession,
he is going to rendering the personalized expert services. For example, a doctor giving prescription on his knowledge, so from that he is collecting the consultation fees like 200, 300, something else. So that will is the nature of work. Then the employment performing as per the service contract, that the contract between the employer and the employee, it will be according to the nature of the work. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು, ನಿನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು, ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಆಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್, there is no minimum qualification needed for the business. It is just to depend on his experience, or he may be a professor, can start up a business. Profession means there is a prescribed qualification and training is needed. Like if he would like to be a doctor, he must and should complete his education as MBBS. If he would like to be a lawyer, he must be complete the LLB. Like this, there is a profession should be needed. The next, employment is concerned as prescribed by the employer. What the employer is in need, that much of qualification must be needed to the employee. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿದ್ಯಾ ಅರ್ಹತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಥದೇ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವನ ಉದ್ಯೋಗದಾತನಿಗೆ ಏನು ಬಳಸ್ತಾನ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್, ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್? ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೀಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ದಿ ವೇಜ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಭದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ತನ್ನ ಫೀಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಥವಾ ವೇಜಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಸಂಬಳದ ಮೂಲಕ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ business he may invest. Here in the profession, just for the office in need, you will get the limited capital is needed for this one. For the employment, there is no capital is needed. ಹಣಕ್ಕೆ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಹಾರದ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೃತ್ತಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ನಷ್ಟ ಭಯ. ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೌ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ದ ಏನು ಆಸಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದಿ another person who is going to be the business, but in the profession the particular person is needed, so there is no transferable. In the employment also it can't be transferable. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. there is a business, there is no code of conduct for the to be prescribed.
For the professions, there is a code of conduct should be followed. For example, a lawyer must and should follow the rules and regulations of the Bar Council of the India. Then like that. Employment, it is depending upon the employer. It's laid down by the employer. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಲಾಯರು ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಏನೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. The next examples for the business, you can start up a shop or the factory, sole trading concerns, etc. The profession is concerned, chartered accountants, legalized lawyers, medical profession, etc. Employment is concerned, job in banks as a manager, insurance agents, government department employee, like this. So these are the comparison of the brief information what you have learnt. Mode of establishment, nature of work, qualification, rate of return, reward or the capital investment, like this. From the examination point of view, you will get a 8 marks question from the examination. Briefly write the comparisons or the differences between the business, profession and employment. Okay, in this class we have seen the characteristics and the comparison between the business, profession and the employment. In the next class we will go for the classification of the business activities. Thank you.